चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का इस चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थनाओं का। आप जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, मेरे पीछे इन प्रार्थनाओं को बोल सकते हैं। सभी पहले बार आए लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे और वे परमेश्वर के वचन के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ेंगे। मान माद बरेगा बोशा करेगा लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बादशाह करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा का रेगा बादशाह के लीज बोशा करेगा बादशाह करेगा बोशा करेगा बादशाह के रेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बादशाह करेगा बोशा करेगा बोशा का रेगा बादशाह करेगा बोशा का मान माद बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बादशाह के लीज बोशा करेगा बादशाह के लीज बोशा का मान बरेगा बोशा का लीज बोशा का लीज बोशा करेगा बादशाह के मान लीज बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बादशाह करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा का रेगा बादशाह के लीज बोशा करेगा बादशाह करेगा बोशा करेगा बादशाह के रेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बादशाह करेगा बोशा करेगा बोशा का रेगा बादशाह करेगा बोशा का मान बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बादशाह के लीज बोशा करेगा बादशाह के लीज बोशा का मान बरेगा बोशा का लीज बोशा का लीज बोशा करेगा बादशाह के मान लीज बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा का करेगा बोशा का मान बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीज बोशा करेगा बोशा का। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है दाखलता से जुड़े रहो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझे में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यूहन्ना 15:4। आज का अरिम्बिक वचन सुंदर है। यह बताता है कि किस प्रकार हम प्रभु यीशु से जुड़े हुए हैं, ठीक जैसे डालियाँ एक दाखलता से जुड़ी होती है। जैसे एक पेड़ की डाली फलों को उत्पन्न करती है, वैसे ही आप भी अच्छे फलों को उत्पन्न करते हो। जब आप
प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं। लगातार भक्तिमय फलों को उत्पन्न करने के लिए आपको प्रभु से अवश्य ही जुड़े रहना है। लेकिन कैसे? यह उसके वचन से जुड़े रहने के द्वारा है। आपको वचन का अध्ययन करने, उस पर मनन करने और वचन को बोलने की एक आदत अवश्य ही बनानी चाहिए। जब आप इसे करते हैं तब यह आप में उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा और आनंद के फलों को उत्पन्न करेगा। इसीलिए प्रभु के वचनों के द्वारा उससे जुड़े रहो और लगातार अच्छे फलों को उत्पन्न करते रहो। वचन अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ पर मैं उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा, शांति और आनंद और प्रेम के फलों को उत्पन्न करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू दोस्तों, बाय। ये समय घोषणा का है। मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। समझने, सर्वश्रेष्ठ बनने और अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए मुझ में परमेश्वर की योग्यता काम कर रही है। हालेलुया। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। কেনে আছে আপোনালোক? কওক যে মই আশীৰ্বাদিত হৈ আছোঁ। আৰু য'ত আপুনি আছে, আপোনাৰ ভাই ভনী বন্ধুসকল, হয়নে? এটা ধুনীয়া হাঁহি লৈ হাই ফাইৰ সৈতে কওক যে আপোনাক স্বাগতম বুলি। হালেলুয়া। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে উৎসাহিত হৈ আছে। হয়, কাৰণ এইটো সময় হৈছে বাইকল। আৰু আজি আমি যি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ জিভা আপোনাৰ জীৱনৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰে। হালেলুয়া। বাৰু ইয়াতকৈ আগত যিসকল লোকে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে বহি আছে, কোনোবা এজনৰ ফালে, তেওঁৰ ফালে চাই আপুনি তেওঁক কিবা ভাল কওক। যেনেদৰে তেওঁৰ চুলি, আপোনাক তেওঁৰ চুলিৰ ষ্টাইল ভাল লাগিছে, আপোনাক তেওঁৰ হাঁহি বহুত ভাল লাগে, যি ৰঙৰ কাপোৰ তেওঁ পিন্ধিছে সেইটো আপোনাক ভাল লাগে, বা যেনেদৰে তেওঁ তৈয়াৰ হৈ আহিছে সেইটো আপোনাক ভাল লাগে। যিকোনো বিষয়ে আপুনি তেওঁৰ বিষয়ে ভাল কিবা কওক। লাগিলে যি ব্যক্তিয়ে নহওক, আপোনাৰ ওচৰত থকাজনক আপুনি কোনোবা এজনৰ ফালে চাই আপুনি তেওঁৰ বিষয়ে কিবা ভাল কওক। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে যেতিয়া আপুনি তেওঁক কিবা ভাল ক'লে আৰু তেওঁ আপোনাৰ বিষয়ে কিবা ভাল ক'লে, যেতিয়া আপুনি কিবা ভাল ক'লে, হয়নে, আৰু আপুনি শুনিলে যে আপোনাৰ ওচৰত থকাজনে আপোনাৰ বিষয়ত কি ক'লে, আপোনাৰ হৃদয় আনন্দেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ল। যেতিয়া ওচৰত থকা ব্যক্তিজনে কিবা ভাল ক'লে তেতিয়া আপোনাৰো মন গ'ল যে ময়ো তাৰ বিষয়ে কিবা ভাল কওঁ বুলি। সেই শব্দকেইটা, যি শব্দ তেওঁ আপোনাৰ বিষয়ে কিবা ভাল কথা ক'লে, কি কৰে? হৃদয়ক আনন্দেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰে। হালেলুয়া। তো আজি আমি ইয়াত চাম যে কেনেদৰে আমি যি কওঁ সেইটো আমাৰ জীৱনত কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে আৰু আমাৰ জীৱনত কি ধৰণৰ পাৰ্থক্যবিলাক উৎপন্ন কৰে।
পাষ্টাৰ ক্ৰিছে এটা কাহিনী শুনাইছিল যে তাত তেওঁ কৈছিলে যে কেনেদৰে এজন বৈজ্ঞানিকে বা চাইণ্টিষ্টে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে য'ত তেওঁ দুজোপা গছপুলি ল'লে আৰু তাৰে এজোপা গছপুলিক তেওঁ ভাল কথা কৈছিলে যে তুমি কিমান ধুনীয়া আছা, তোমাৰ পাতবোৰ কিমান ধুনীয়া আছে, ৱাও, হয়নে? অৰ্থাৎ ভাল ভাল কথাবোৰ। আৰু আন এজোপা গছপুলিক কি কৰিছিলে? বেয়া কথাবোৰ কৈছিলে যে তুমি ভাল নহয়, তোমাৰ পাতবোৰ ভাল নহয়, বহুত বেয়া আছা। আপুনি জানেনে, কিছুদিনলৈ তেওঁ এনেদৰে কৈ থাকিল আৰু যি গছপুলিজোপাক তেওঁ ভাল ভাল কথাবোৰ কৈছিল, কিছু সময়ৰ পিছত সেই গছপুলিজোপা ডাঙৰ আৰু বহুত ধুনীয়া হ'ল, বলৱন্ত হৈ গ'ল। আৰু সেই যি গছপুলি যাক তেওঁ বেয়া বেয়া শব্দবোৰ কৈছিল, সেই গছপুলিজোপা কিছু সময়ৰ পিছত মৰহি গ'ল আৰু মৰি গ'ল। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু এনেদৰে আমাৰ শব্দবোৰ আমাৰ বাবে কাৰ্য কৰে বা কাম কৰে। ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক কয় যে যি শব্দ বাক্য আমি কওঁ সেইবোৰে নিৰ্ধাৰিত কৰিব যে আমাৰ জীৱন কেনেকা হ'ব, আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব, নে আমাৰ জীৱন বেয়া হ'ব য'ত কোনো আশীৰ্বাদ নাই। এইটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে আমি কেনেধৰণৰ শব্দবোৰৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ। আৰু এই মাহত আমি শিকিলোঁ যে ঈশ্বৰৰ বাক্য কি হয়? সকলোতকৈ সামৰ্থ্য বস্তু হয়। আৰু সেইবাবে আমি কেৱল ভাল কথাবোৰ ক'ব লাগে যিটো ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ ওপৰত আধাৰিত আছে। হালেলুয়া। যদি আমি ভয়, দুখীয়া, বেমাৰ, পৰাজয়ৰ কথা ক'ম, তেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনত সদায় পৰাজয় হ'ম। আমাৰ জীৱনত সদায়ে অকল এই বস্তুবোৰেই হ'ব। পাষ্টৰে আমাক সদায় কৈছে যে আজি আমি জীৱনত য'ত আছোঁ বা যিকোনো বিষয় আমাৰ জীৱনত হৈ আছে, সেইটো কিহৰ পৰিণাম হয়? সেই শব্দবিলাকৰ পৰিণাম হয়, যিটো আমি বহুত আগতে কৈ আহি আছোঁ। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সেইবাবে আমাক সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যে আমি সদায় শুদ্ধটো ক'ব লাগে, শুদ্ধ শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, যোনটো কিহৰ ওপৰত আধাৰিত আছে? ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ। যেতিয়া আমি কৈছোঁ ভাল কথা, শুদ্ধ কথা, শুদ্ধ আৰু সঁচাটো ক'ৰ পৰা গম পাম আমি? ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা। হালেলুয়া। যদি আমি সদায় ধ্যান দিম যে মই কি কৈ আছোঁ আৰু যি আমি কৈ আছোঁ সেইটো ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অনুসাৰে হয় নে নহয়, তেতিয়া আপুনি চাব যে আপুনি এটা অদ্ভুত জীৱন জীয়াই থাকিব, যিটো নেকি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। যদি আমি শুদ্ধ কথা ক'ম, তেতিয়া আমি চাম যে আমাৰ জীৱনত সদায় ভাল কৰ্ম হ'ব। আৰু যেনেদৰে মই আপোনাক ক'লোঁ যে ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক সহায় কৰে এইটো বুজিবলৈ যে কিটো ভাল হয় আৰু কিটো বেয়া হয়, আমাক কেনেদৰে ক'ব লাগে। হালেলুয়া। আমাক কি ক'ব লাগে? হালেলুয়া। তো ঈশ্বৰৰ বাক্য কেৱল আমাক সহায় নকৰে সঁচা বস্তুবিলাকক বুজিবলৈ, জানিবলৈ, আৰু তাৰ দ্বাৰাই আমি জীৱনত সদায় সঁচাটো আমি চিনি পাব পাৰিম আৰু চিধা ৰাস্তাত হ'ম। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। মোৰ পিছে পিছে কওক যে মই এজন বিজয়ী হয়, আনন্দ আৰু শান্তি মোৰ হয়, মই এজন চেম্পিয়ন হয়, মই ধুনীয়া হয়, মই সফল হয়, মই সকলোবোৰ কৰিব পাৰোঁ। হালেলুয়া। আৰু এনেদৰে আপুনি সদায় আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে কওক। আপুনি চাব যে আপুনি সদায় জিকিব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেক দিনত আনন্দ, শান্তি, সফলতা, প্ৰেম, দয়া, কৰুণা অনুভৱ কৰিব। ৱাও ৱাও ৱাও, কিমান অদ্ভুত, কিমান অদ্ভুত। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। হয়নে? বহুতবাৰ আমি দোষী কওঁ যে পৰিস্থিতিক দুখিব নালাগে। নিজৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক যে আপুনি কি কৈ আছে, আপুনি শুদ্ধটো কৈ আছেনে?
আপুনি যি কৈ আছে সেইটো বাক্যৰ সৈতে মিলিছেনে? এইটো বাক্যৰ লগত আধাৰিত আছেনে নাই? আৰু যেনেদৰে মই আপোনালোকক ক'লো, যদি আপুনি শুদ্ধ কথাবোৰ ক'ব যিটো নেকি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় বিজয়ী হ'ব। ৱাও, হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এইটো বহুত অদ্ভুত কথা হয়। এতিয়াও বহুতে এই বিষয়ে নাজানে। তো কি কৰিব লাগিব? যাওক আপোনাৰ পৰিয়াল, বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে কওক যে যেতিয়া তেওঁলোকে কয়, তেওঁলোকে ধ্যান দিব লাগিব যে তেওঁলোকে কি কৈছে। যেনেদৰে তেওঁলোকে ক'ব তেনেদৰেই হ'ব। যদি তেওঁলোকে বেয়াটো ক'ব, তেতিয়াহ'লে বেয়াই হ'ব। যদি তেওঁলোকে শুদ্ধটো ক'ব, যিটো নেকি বাক্যৰ দ্বাৰাই হয়, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, তেওঁলোকৰ জীৱন কেনেদৰে হ'ব? মহিমাময়। হালেলুয়া। তো যাওক আৰু সকলোকে কওক যে আমাৰ জিহ্বাই কি কৰে? আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰে। এইবাবে আমি বহুত ধ্যান দিব লাগে যে আমি কি কওঁ আৰু আমাক কি ক'ব লাগিব। আমি ক'ৰ পৰা গম পাম? ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা। সেইবাবে সদায় আপোনাৰ বাইবেল নিশ্চয় পঢ়িব। যিটো বাচ্চাসকলৰ কাৰণে বাস্তৱিকতা সংগ্ৰহ উপলব্ধ আছে, সেইটো নিশ্চয় পঢ়িব। আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ লিংকক আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। দুবাৰা এই প্ৰগ্ৰামক আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত নিশ্চয় চাব। ৱাও, হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু সদায় আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে কি ক'ব? ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ ঘোষণা কৰক। ৱাও ৱাও ৱাও, হালেলুয়া। আৰু এইটো কিমান উৎসাহিত কৰাৰ বস্তু হয়। হালেলুয়া। তো অহা ৰবিবাৰে আমি পুনৰ আপোনালোকৰ লগত লগ হ'ম। এতিয়ালৈকে বাই বাই। ঈশ্বৰে আপোনালোকক সকলোকে আশীৰ্বাদিত কৰক। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। যদি আপুনি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি প্ৰভু যীশুক আপোনাৰ স্বামী, আপোনাৰ বন্ধু বা আপোনাৰ লগৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰা নাই, তো এইটো সময় হয় যে য'ত আপুনি মোৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আৰু প্ৰভু যীশুক আপোনাৰ বন্ধু বনাব পাৰিব। গ্ল'ৰি, হালেলুয়া। আৰু য'ত আপুনি আছে তাত আপুনি থিয় হওক, আপোনাৰ হাতক স্বৰ্গৰ ফালে তুলি দিয়ক আৰু চকু বন্ধ কৰক আৰু মোৰ পিছে পিছে কওক। এই প্ৰাৰ্থনা কোৱা বহুত জৰুৰী আছে। আপোনাৰ হৃদয়ৰ পৰা বিশ্বাস কৰি কওক, মৰমীয়াল পিতৃ, মই মোৰ সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছো যে প্ৰভু যীশুৱে ক্ৰুচত নিজৰ জীৱন দিলে, মোৰ আত্মাক ৰক্ষা কৰিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁ মোৰ উদ্ধাৰ হৈ গ'ল। ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই অনন্ত জীৱনক গ্ৰহণ কৰিছো। আজিৰ পৰা মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়। যীশুৰ নামত আমেন। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। যদি আপুনি আমাৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, তো ঈশ্বৰৰ এই মহান পৰিয়ালত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। যদি আপুনি আমাৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চকু বন্ধ কৰক, য'ত মই আপোনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। য'ত আপুনি আছে আপুনি আপোনাৰ হাতক উঠাব পাৰে। মৰমৰ পিতৃ, মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছো সকলো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, ব্যক্তিৰ কাৰণে, সকলোৱে তেওঁলোকৰ জীৱন আপোনাক দিছে। ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু। মই কৈছো অন্ধকাৰৰ শয়তানৰ এওঁলোকৰ জীৱনত একো অধিকাৰ নাই। যীশু এওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰভু আৰু স্বামী হয়। এওঁলোক আশীৰ্বাদিত আছে, তেওঁলোক সুৰক্ষিত আছে। দিব্য স্বাস্থ্য এওঁলোকৰ হয়। মই এওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিছো আপোনাৰ আত্মা, আপোনাৰ বাক্য, আপোনাৰ অনুগ্ৰহ ঈশ্বৰ। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত বিচাৰিছো, আমেন। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। স্বাগত জনাইছো পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ঈশ্বৰৰ এই মহান পৰিয়ালত স্বাগতম জনাইছো। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু এইটো সময় হয় আমি ঈশ্বৰক আমাৰ দান দিব পাৰো। আৰু য'ত আপুনি আছে, যদি আপুনি অনলাইন চাই আছে, তো ডিটেইলছ আপোনাৰ স্ক্ৰীনৰ ওপৰত আছে। আপোনাৰ মাতৃ পিতৃৰ সৈতে কথা পাতি বেংক ট্ৰান্সফাৰৰ দ্বাৰাই আপুনি আপোনাৰ দান দিব পাৰে। যদি আপুনি চেণ্টাৰত আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ দান চেণ্টাৰত দিব পাৰিব। আহক আমি দানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। ঈশ্বৰ, আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিছো দান আনিবলৈ অনুগ্ৰহ যোগ দিয়াৰ বাবে।
এই দান আপোনাৰ আত্মাৰ যোগেদি পবিত্ৰ আৰু গ্ৰহণ হ'বলৈ যোগ্য হয়। আপোনাক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ পিতৃ ঈশ্বৰ যে যেনেদৰে আমি দিছোঁ দিয়া আৰু লোৱাৰ অনুগ্ৰহ আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত হওক। আমাৰ জীৱনত একো কমি একো ঘটি নাই। লোকে নাপি জুখি অতি পৰাকে আমাৰ কোলাত দি আছে। ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ, এই দানৰ ওপৰত আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ আবাহনক বিচাৰিছোঁ। আশীৰ্বাদ বাঢ়ি আছে, মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, ৰাইজৰ সকলো প্ৰয়োজনবিলাক সফলতাৰে পূৰণ হৈ আছে। ধন্যবাদ দিছোঁ পিতৃ ঈশ্বৰ, এই প্ৰাৰ্থনা যীশুৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে বহুত আনন্দ লাভ কৰিলে। যিমানখিনি আজি আমি শিকিছোঁ, যেনেদৰে মই সদায় কওঁ যে যি আপুনি শিকিছে সেইটো আপুনি আপোনাৰ লগৰসকলৰ সৈতে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰক, তেওঁলোকক কওক, হয়নে? আৰু আপোনাৰ নিজৰ গৃহৰ পৰিয়ালত সকলোকে নিশ্চয়কৈ ক'ব, হালেলুয়া। আৰু এইটো সময় হৈছে যে আমি এটা ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিম। য'ত আপুনি আছে তাত আপুনি থিয় হ'ব পাৰে। নিজৰ নিজৰ স্থানত থিয় হয় আপোনাৰ হাত দুটা ওপৰ ফালে তুলি চকু বন্ধ কৰি ধন্যবাদ দিয়ক পিতৃ ঈশ্বৰ, তেওঁৰ প্ৰেম, দয়া, কৰোণা, প্ৰেমৰ বাবে। হালেলুয়া। প্ৰভু, আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্যবাদ আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, কৰোণাৰ বাবে পিতৃ ঈশ্বৰ। ধন্যবাদ দিছোঁ সকলো কণ কণ শিশুসকলৰ বাবে, সকলো ব্যক্তিৰ বাবে যিসকলে প্ৰগ্ৰাম চাই আছে। প্ৰভু, বাক্য তেওঁলোকৰ জীৱনত বাঢ়ি গৈ আছে পিতৃ। বাক্যৰ গভীৰতা তেওঁলোকৰ জীৱনত আহি আছে। তেওঁলোকে দৃঢ়তাৰে যাতে সেই বাক্যৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে বিজয়ী হয়, তেওঁলোক বুদ্ধিমান হয়, আৰু আপোনাৰ এই সৰ্বশক্তিমান আত্মাই তেওঁলোকৰ অন্তৰত মহান ৰূপেৰে কাম কৰি আছে পিতৃ ঈশ্বৰ। আৰু আপোনাৰ অনুগ্ৰহ মহান ৰূপেৰে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰত কাম কৰক। তেওঁলোক সুৰক্ষিত আছে প্ৰভু, ধন্যবাদ। তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰিছে, ধন্যবাদ। দিব্য স্বাস্থ্য এওঁলোকৰ হয় প্ৰভু। এওঁলোকৰ ঘৰত শান্তি আনন্দ আছে, তেওঁলোকে সকলোৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে প্ৰভু। আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আত্মিক শিকোৱাৰ বাবে ঈশ্বৰ। আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। এই সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। মোৰ লগত আপোনালোকে ক'ব পাৰে, পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, প্ৰভু যীশুৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহভাগিতা আমাৰ লগত সদায় বাবে বনি থাকক প্ৰভু যীশুৰ নামত, আমেন। নিশ্চয় দয়া আৰু কৰোণাই মোৰ জীৱনত বাস কৰিব, যেনেকৈ মই সদায়ৰ বাবে ঈশ্বৰৰ গৃহত নিবাস কৰি প্ৰভু যীশুৰ নামত, আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। অহা ৰবিবাৰে আমি পুনৰ মিলিম, আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই। আৰু ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক। মই জানো তোমালোকে বহুত আনন্দিত হ'লা, আৰু যদি আনন্দ হ'বলৈ আছে তোমাৰ লগৰকেইটাৰ লগত আৰু কৰিবা। বাই বাই। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.